ताहले पुलिस जेतेले भूल करूची आमे बाड़ाइबा एटा कौन आईनी ना एठे कौन किछि नाही एठे जदि हिंदू शास्त्र हो मुस्लिम हो सब जगह आत्मा बोली गोटे जिनिस अछि ता स्पिरिट काम करिवो माँ बापा को जेतिकी भल पाउथिला जी भी ताकू हैरान से तांकू तंटी चिपी मारिवो जदि ताकू न्याय न मिलिबो निजे सौम्य तार जो देखिबा राति रे से स्वप्न रे आसीबो से राति रे तो गाड़ी पछपटे बसी पड़िबो से गाड़ी भिड़िकी कचाड़ी दबो जो माने ता विरुद्ध षड्यंत्र करिसंती जदि से न्यायालय रे माँ बापा न्याय न पाइबे मु भाबुची ता स्पिरिट शेष रे काम करिवो प्रथम युवती तापर ऑडियो वायरल एबे व्हाट्सएप चैट ये केउठी ना केउठी सूचाउची जे ए युवतीकर मध्य से सौम्य हत्याकांड रे परोक्ष रे हो किबा प्रत्यक्ष रे हो हाथ रहितबा संदेह करूची एनएचआरसी टीम आज जिते माँ को भेटी माँ कहते जे आम जो माँ को क्वेश्चन कलु जे युवती कथा आज पर्यटन कहीं आप सामना को आनी ना से कहले ना पुअर तो बाहागर हबार था से सामना को आनी किंतु ये आहरी गोटे ट्विस्ट आसूची जो युवती अर्थात ये जो युवती बर्तमान सामना को आसी तार पूर्वतन युवती या माने पूर्व आउ जड़े युवती सहित सौम्यर संपर्क थिला जहाँ लगी थाना पुलिस होता कोर्ट होता चाकरी किसी दिन सस्पेंड करा जायथिला तबे संदेह घर को आसुचंती से पूर्वतन युवती जहाँ को माँ बत्य कहते से कही मत कुआड़े तुम झील को मुझे धला शाढ़ी देखी निश्चित तो यह कथा प्रमाण करुच्ची जे से जो पूर्वतन प्रेमिका बांधवी थे कहुच्छी से केउट ना कौट षड्यंत्र कर ओम को धरी जीवन नहीं सौम्यर से विषय में आलोचना करवा आम सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक सुकांत महांती सर आम चैनल सूचना ओडिशा को स्वागत देखंतु जहाँ आपण कहउछंती तांको मार मु मध्य तांको भेटिथिली जेतेबेले तांको मार एबे भी खबर रहिछि बापांकर भी खबर रहिछि मामुंकर मध्य तांको गाँर प्राय लोकंकर आपण देखिबे सेमानकर गोटिए कहिबा अर्थ से जहाँ तथ्य देइथिले प्रथमरु से तथ्य अनुजाई कोठे ना कोठे पुलिस हो बा क्राइम ब्रांच हो जातीय मानवाधिकार कमिशन को कोठे ना कोठे बाटबणा बोध हुए करा जाउछि बोध हुए कारण तांकर टिके हृदबोध होनी आत्मविश्वास होनी ओडिशा पुलिस उपरे हो क्राइम ब्रांच उपरे हो से कहउछन क्राइम ब्रांच मध्य ओडिशा सरकार अधीन बा डीजी अधीन रे तेणु सी कहते आम बारंबार बारंबार जहाँ जो जो लोक ना आलिगेसन देचु से लोक मान को कहीं ठीक से माने तांको कस्टडी भितर नहीं करा जाऊ नहीं एवं गिरफ्तारी पाई आहुरी अनेक लोक बाकी अच्छा अवश्य काली जहाँ सार्थक षडंगी कहते सोशल मीडिया रो एविडेंस को लेकिन डिजिटल एविडेंस को लेकिन अनेक लोकों को से जो मैंने देखना हारी भी से ठिया होते से गिरफ्त करने को चेष्टा निहाती करेंगे किंतु कौटे ना कौटे माँ बापा एवं मन बुझुनी कारण माँ जिते तार समस्त कोल शून्य हो जाए तार संपूर्ण कोल शून्य झील चली जाता किसी दिन पूर्व सेपटे पुओ चलीगला पुओ जीवित अवस्था पुओ को जो नारी बा जो झील जो सी चर्चित होता जहाँ को जो चाकरी जाइथिला जहाँ को जो जो झील कि कुआड़े कही जहाँ माँ कहते बापा कहते जे तम पुओ को बा यही झील जदि तम पुओ जा सांगे आउ भाव रखिबो कि जा सांगे संपर्क रखिबो ताकू धड़ा शाढ़ी रे देखा पड़ो वो जो ऑडियो भाइराल है सेथुरु आपण देखिबे से जो भौणी जनक बा से झील जनक कहउछंती जे बारंबार से कुआड़े ओम उपरे तांकर मानसिक अवस्था से भावुथिले बोध हुए तांको पई क्षतिकारिक हबो सौम्य को बारंबार से युवती जनक मना करुथिले जे तुम्हें ओम सांगे मिसाओ नहीं ओम को तुम जिम को आण नहीं ताकू बाहर कर दियो किंतु कोठे ना कोठे सौम्य छाड़ी पारु नथिले बा से परिशेष से मना करुथिले कहिथिले से झियो को जे तू इंग्लिश रे लेखिकी ताकू ये मेसेज कर दे से आसुनी किंतु तत्पर मुहूर्त रे आपण जदि देखिबे ओम को जदि रास्ता को आनी थाए आज ताकू लोकलोचन को आनी थाए ताकू जदि जिम रो ट्रेनर करि थाए ताहले तार मुख्य कार्पेटदार होउची सौम्य सौम्य अनेक पिलांग मनीष करची जो जिम सब जगह खोलिकी से अनेक पिलांग मनीष करिची जो माने तांका जिम रे आमे जो मान भेटितलु जिम रो जो लोक माने से माने कहिबा अर्थ सौम्य केते बेले ए सब भलिया भूल काई आमे देखि ना हूं तांको ठारू एवं जने भल पिला थिला एवं कोनोसी झियो माने एते आसंती ता जिम को से सत्यनगर होबा जोठी हो सत्यनगर तार 30% क्वाडे थिला शेयर एवं सत्यनगर मध्यम ताकू किक बैक करके बाहर करा जायथिला एवं कोठे ना कोठे ता प्रछद पटरे ताकू हटेवा पाई अनेक षड्यंत्र आगुर मध्य रचा जाइथिला जहाँ तांको माँ मामू बा तांको बापांको ठारू जहाँ सुनिबाकु मिलुछि एवं
मास्टर माइंड जो झील बोली से माने एबे कहउछंती जे जोठे पुलिस डाकी नथिला जोठे क्राइम ब्रांच डाकी नथिला सेठे हुए तो डाकिला एनएचआरसी टीम डाकिला किंतु मुख्य कार्पेटदार जो झील जोगु से जेल को जाइथिला जो झील कुआडे कहिथिला जे अन्य झील को बाहले मु धळा साड़ी पिंधेई देवी से झील को आज पर्यंत ना पुलिस ना क्राइम ब्रांच ना एनएचआरसी टीम तांकु डाकी नाही। आउ गोटे कथा हला सेमानंकर मुख्य अभियोग प्रथम दिन देखिए सोशल मीडिया को देखिए एडीजी ऊपर जहाँ से आज सका कहते जे एडीजी ऊपर संपूर्ण दोषारोप से करुँचे मो पुओ को घसई घसई मानसिक स्तर में ताकू नष्ट करते हाथ गोड़ फुली जाऊला पुओ को स्त्री घसुला जन सरकारी चाकरी को व्यक्तिगत खटेला पर जिते से पार नाला जिते कहूला मो हाथ बिंधि जाऊँगी मो हाथ मुझे आज घसी पारिनी जापरिनी सेतले एडीजी कुआडे ताकू बाड़ौले ताकू कुआडे मानसिक स्तर में निर्यातना दौले अन्यपटे ताठू जो ये प्रोटीन मागेणा प्रोटीन खाऊले जो प्रोटीन दाम कि गोटाक 12,000 टंका लेखाएं तेणु कौटे ना कौटे जड़े आईपीएस ऑफिसर हो व्यक्तिगत काम लगेगा किसी आम मना करूना जड़े ऑफिसर घरे जड़े तार निम्न कर्मचारी को जदि से काम लगेले बा सरकार ये हेथेरे आमर कहबार नहीं किंतु जो मानसिक निर्यातना दौले घंटा घंटा धरी घसौले यहीटा हूँ माँ बापा मुख्य ये थिला एवं से कहबार अर्थ आंकर षड्यंत्र कहीं षड्यंत्र थिला ना से तार दरमा को होल्ड करथिले दरमा बंद कर देइथिले जेतेबेले से मना करथिला मु आ जाई परिबिनी कारण ता चाकरी थिला कटक रे से भुवनेश्वर तांको घरे आसिकी सेवा करुथिला तेणु कोठे ना कोठे एडीजी संपृक्ति जोरदार थिला प्रथम दिनरू तांको माँ बापा मामू तांको सांग साथी एडीजी ऊपर दोषारोप करथिले किंतु काहे एनएचआरसी टीम तांको भेटी पारलानी काहे तांको डाकुनी राज्य सरकार काहे एथरे हस्तक्षेप करूना आईन मंत्री मोहन माझी को से कानी पतेकी मागिछन्दी वर्तमान तांको माँ कहबा अर्थ मु रास्ता को आसीबी मु सुप्रीम कोर्ट जीवी मु महामहिमा राष्ट्रपति को भेटिबी आपण देखिबी तांकर जेतेबेले से आकुल निवेदन करछन्दी से कहछन तू भी गोटे माँ द्रौपदी तू मोर कथा सुन द्रौपदी मुर्मू सेठे जिते अच्छे सी कौन ओडियार ये को देखुना राज्य सरकार को कौन कही पारु ना राज्य सरकार नीरव द्रष्टा जितेबाला जड़े लोक को षड्यंत्र कर मरा जाउछि कारण एटा गोटे वर्तमान जुआड़ को गति गलानी जदि देखा एटा किछि पूर्व शत्रुतार मध्य षड्यंत्र करा जाई थाई पारे तेणु कहीं सहित से महांती बोली जो पुआ नगला कहीं सहित ओम आसिला तार तथ्य पुनर्बार कौटे ना कौटे पुलिस हो क्राइम ब्रांच एपट सेपट करुच्ची माँ मामू बापा जहा ही कहते तेणु तांकर मन को बुझा पुअर जो कोलशून्य जो होती कोलशून्यटा हुए तो आउ तो पूरण हो पार ना कारण आपण घरे मुहरे शेष समय दवापाई चारि कांध दवापाई निजर कहीं नहांती ताठू बड़ी दुख कथा नुह किंतु हेले भी परिशेष पुअर पुओ जो ककर्थना है जो निर्यातना करके जो मानसिक स्तर रे हो शारीरिक स्तर रे जो भली मृत्युवरण करने पड़ता दिन दिही प्रहर तार खुलास हवा दरकार दोषी को दंड देवा दरकार से दोषी दंड पाइले फांसी खुंड चढ़िले ताहले ओडिशावासी देखिबे एवं आपण देखिबे 4.5 कोटी जनता सेथुरु बोधे 3.5 कोटी लोक चाहूछन्ती माने फांसी खुंटरे झुलंतु बा ए जो माने प्रकृत दोषी से माने धरा हुंतु से माने आईन आगे धरा पड़ी जानतु जेल तांकर जो मानसिक स्तर ओडिशावासींकर मानसिक स्तर रे अन्य पिला पई सौम्य पई मध्य तांकर मन उद्वेलित होउची तेणु तांको माँ बापांकर केमती से बंचे तेणु माँ बापांकर गोटे कथा जे आमे जहाँ जहाँ ना रे देइथुल पुलिस कहीं डाकुनी पुलिस कहीं इन्वेस्टिगेशन परिसर को आणुनी कहीं राज्य सरकार ता ऊपर प्रेसर दौना कहीं क्राइम ब्रांच टीम ये करनी किंतु गोटे कथा है ए झील जी ये शेष झील ये लास्ट झील ये जहाँ को कि आ ना कहीं जिते आम पचारा होता जे तुम्हें कहीं ये झीर ना न नहीं सी कहते जे ए झील सहित मो पुअर बाहागर हबार थिला तेणु आमे ताकू सेथिमें ता नाटा लिखि नथिलु किंतु से माने जतले एनएचआरसी टीम को कहिथिले एनएचआरसी टीम रे से मध्य से पूर्व कथा से दोहरे थिले से झीर संपृक्ति किंतु आज पर्यंत ना एनएचआरसी ना क्राइम ब्रांच ना पुलिस
କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ପରିସରକୁ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଆଜି ତାଙ୍କ ମା ଯୋଡ଼ିଏ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ସର୍ବସାଧାରଣ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟେ କେହି ବି ଆସିପାରିବ, କେହି ବି ଦେଖିପାରିବ, କେହି ବି ମାଡ଼ ମାରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଉପରୁ ଯଦି ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ କହିଥିଲେ ପୁଅ ତ ଗଲା ଗଲା ପଇସା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ମା କହିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ କ'ଣ ମିଳିବ, ପଇସା ମିଳିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଠିକ୍ ଅଛି, ପଇସା ତମେ କୌଣସି ଗରିବ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବ। ତ ଏଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ମାର ମନ ଏବେ ବି ବୁଝୁନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କିମ୍ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନ୍ୟାୟ ଉପରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କ'ଣ କହିବେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ମା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସୁଶାନ୍ତ କେସ୍ରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର କେସ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କ ଭାଇକି କୁହାଯାଉଛି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ତମ ଭାଇ ଥିଲା। ଏପଟେ ବାରଙ୍ଗ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି ତାର ସେ ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲା। ପୋଲିସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ମୂର୍ଖ। ଡିଜି ସାହେବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ଆସିଲାଣି ସରକାର ଜାଣିପାରୁନି ଯେ ବିଭାଗରେ କେତେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଭଳିଆ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଲୋକକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ, ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆସିଥିଲେ ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିନୟ ବେହେରା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜୟ ଶର୍ମା ହେରିକା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଡିଜି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋଟା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦେଉଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ପେଟୁଆ ପୋଲିସ ରହିବନି, ଲାଞ୍ଚୁଆ ପୋଲିସ ରହିବନି, ବ୍ୟାୟାମ ଦରକାର, ଯୋଗ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ, ଆଇଆଇସି ଠୁ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯେତେ ଯିବେ ସେମାନେ ମାର୍ଜିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆଇଏଏସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଇପିଏସ୍, ହୁଏତ ଗଙ୍ଗର କେସ୍ରେ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ମାର୍ଜିତ ଭାଷା, ମାର୍ଜିତ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରେ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ପରିଶେଷରେ ଯଦି ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସି ଟିମ୍ ଠିକ୍ରେ ଆକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କର ଭରସା ରହିବନି। କାରଣ ମା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପୋଲିସ କେମିତି କହୁଛି, ଆଗରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶବଗୃହ ପାଖରେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ ମରିଗଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏ ମିଳିବ, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମା ବାପା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଆଣିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ିରେ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯଚା ଯାଇଥିଲା, ଜଣଙ୍କ ପୁଅ ମରିଯିବ, ସେ ମୁଁ କହିବି ସେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ପୁଅ ବା ଭାଇ ମରିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ମାରି ଦିଆଯିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଯଚାଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ କି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ କୋଳଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ସେମାନେ କେମିତି କହନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ସେଇମାନେ ନିଜେ ହିଁ ହଇରାଣ ହେବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ଯଦି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିବେ, ସେଇ ମା ବାପା ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭୁଲ ମାଗିକି ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗି କୋର୍ଟରେ ଭୁଲ ମାଗିକି ଇଏ କରିବେ। ସୌମ୍ୟର ଆତ୍ମା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବାହାର ଲୋକ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ଜଣେ ମାଉସୀ କହିଲେ ମୁଁ 7 ଦିନ କାଳ ଖାଇନି, ମୋର ପୁଅଟି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଥିଲା, ମୋ ନାତିକି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ବୋହୂକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି। ସୌମ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ସୌମ୍ୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ରାଜରାସ୍ତାରେ, ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିକି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲି। ମାର ମନ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ମା ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ତା ମାଟି କେମିତି ହୃଦୟ କେମିତି ହବ, ତା ହୃଦୟ ଥରି ଉଠୁଛି, ତା ହୃଦୟ କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ମା ଆମକୁ କହୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ପଇସା ଖିଆ ଦଲାଲ ଅପରାଧୀ, ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଏଇ ଦଲାଲ ଅପରାଧୀ, ଯଦି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତହସିଲଦାରଟି ଯାଉଛି, ଆର୍ଆଇଟି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଫିସରଟି ଯାଉଛି ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, କେମିତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତହସିଲଦାରକୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରକୁ, ଯେ ଇଏ ତେଲ ଚୋରି ମାଫିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରି ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ପୋଲିସରେ କିଛି ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଙ୍କୁ ଆଗ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିବା କଥା, ଆଙ୍କୁ ଆଗ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡରେ ଝୁଲାଇବା କଥା। କାରଣ ଡିଜି ମହୋଦୟ ଯେତିକି ଦିନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଆଙ୍କ ଗୋଛି କାଟିଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇମାନଙ୍କ ଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଆଜି ଲୋକ ମାନେ ତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛି। ସୌମ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା, ଯଦି ତାକୁ ମରା ହେଲା ତମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତ? ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଟଙ୍କା ନେବୁ, ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା।
ମୁଁ କହିବି ସେ ପୋଲିସ ଯୋଉମାନେ ତା ମା କୁ କହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ବହେ ବାଡେଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ବୁଡେଇବା, ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ତାପରେ କହିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ତାଙ୍କ ମା କୁ କହିବା ପଇସା ନେଇଯା, ତୁ କେସ୍ ରଜୁ କରନି, କେମିତି ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ ପଚାରାଯିବ। ତେଣୁ ମାର ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛି, ତାର କୋଳଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପଇସା ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତମେ ପଇସା ଯାଚ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ନବ କାହାକୁ ଦବ? ମା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଦେବି? ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଓଲଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତୁ ବାଣ୍ଟି ଦବୁ। ସିଏ କହୁଛି ବାଣ୍ଟିଲେ କ'ଣ ପାଇବି ମୁଁ? ମୋ ପୁଅ କୋଳଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ମୋ ପୁଅକୁ ହରେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ନିହାତି ଲଢ଼ିବି। ସିଏ ସେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ପୋଲିସ ଯେ ତୋ ପୁଅ ଯେମିତି ମଲା ତମେ ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଚାଲିଯିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ କଥା? ମାନେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ? ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଭାରତ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା, ସଦାବେଳେ ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ସରକାର ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଆସିକି ସରେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜେଲକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ସରକାର କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ବିଭାଗ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛି ସେଠେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ଅଭାବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ରହିଯାଉଛି। ଏଠେଇ ନେତା ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଖାଉଛି, ପୋଲିସ ଖାଉଛି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଖାଇବେ, ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷାର କାଗଜ ହଜି ଯାଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର କାଗଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଆଯାଉଛି, ଯୋଉଠି ପିଲା ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆସିକି ଇଏ କରୁଛି, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇବନି ତ କରିବ କ'ଣ? ସଂରକ୍ଷଣ ଆରକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ମୂର୍ଖ ଅପାଠୁଆ ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେଇମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ ନା ଖରାପ କାମ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ମାର ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଚାଲିଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୌମ୍ୟର ଆତ୍ମା କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଉ ମୁସଲିମ ହଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ସ୍ପିରିଟ୍ କାମ କରିବ। ସିଏ ତା ମା ବାପାକୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯିଏ ବି ତାକୁ ହଇରାଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିବ। ଯଦି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ, ନିଜେ ସୌମ୍ୟ ତାର ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିବ, ସେ ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି କଚାଡ଼ି ଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମା ବାପା ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ସ୍ପିରିଟ୍ ଶେଷରେ କାମ କରିବ। ଆପଣ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପେପର ଟିଭିରୁ ଦେଖିଥିବେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ବା ଆମେ ଦେଖିଛେ, ମାନେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯଦି କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଦେହରେ ଆସିକି ତା ସ୍ପିରିଟ୍ ଲାଗେ ଏବଂ ସବୁ ସତ ସତ କଥା କହିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୌମ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ସ୍ପିରିଟ୍ କାମ କରିବ। ଯଦି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବିଳମ୍ବ କରିବେ, କୋର୍ଟ ହୁଏତ କୋଉଠି ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ହୁଏତ ବିଫଳ ହେଇପାରେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯଦି ପୋଲିସ ବା କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁଲ କରିଦେଇପାରେ ବା କେସ୍ଟାକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିକି ହୁଏତ କାହାକୁ ଖସେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତିଆ ଫଳ କରିବ ସେ ସେମିତି ପାଇବ। ଧାନ ବୁଣିଲେ ଧାନ ପାଇବ, ଇଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ବୁଣିଲେ ବାଳୁଙ୍ଗା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହେବାଟା ସତ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଦିନେ ନା ତଡ଼ପି ତଡ଼ପି ମରିବେ। ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧବାନ୍ଧ, ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀକୁ ଖୋଜିକି ଆଣ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣାରେ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ, ମିଳିଛି, ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବାନି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି। ଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଜଣେ କେବଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଦେଇଥିଲା, ତାର ସୁଖ ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବୋଥ୍ରା ଭଳି ପୋଲିସ ଅଫିସର ତାକୁ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇବା ବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେଇଯାଇସାରିଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଭାବେ ଇଏ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ସେଇଭଳିଆ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଅଫିସର ଦରକାର। ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଧରିଲି, ତେଣୁ ଏଠେଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କୌଶଳୀ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଛଡ଼ାଯିବ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ୍ରାଇମ୍ର ତଦନ୍ତକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି। ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୋଥ୍ରା ଏତେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ବା ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ କୁଶଳୀ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୌମ୍ୟ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ। ଆମେ ପୁରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଜି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ହିମାଂଶୁ ଲାଲ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଅପରାଧୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସରକାର କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନା।
ପୋଲିସିଂ ସେ ସାବାଡ଼ କରିଦେବେ। ଖାଲି ଅପରାଧୀ ନୁହଁ, ଅପରାଧ କରୁଥିବା ପୋଲିସିଂ ବି ସାବାଡ଼ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଅପରାଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନସିକତାଟା ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ଅଫିସରଟି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଅଫିସର ତାକୁ ଇଏ କରିବ, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ। ଯେହେତୁ କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କର ଚାକିରି ଯାଇଛି, ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି, ବଦଳି କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପୋଲିସ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଦେଉଛି। ଅନେକ ଜାଗାରେ କିଛି ଭଲ ପୋଲିସ ବି ଫସିଯାଆନ୍ତି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲ ନ କରି ବି ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଘଟଣା, ଯେମିତି ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଭଲ ଅଫିସର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭୁଲବଶତଃ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଲି ଫିତାର ଖିଅ ସୂତା ଭିତରେ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କହୁଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ବାଡ଼େଇବ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛି ଆମେ ବାଡ଼େଇବା। ଯଦି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଘଟଣା ହେଲା, ଯିଏ ମନ ସିଏ ଆସିବ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଇନ ନା ଏଠି କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ତେଣୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବ, ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଆଜି କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ? କାହିଁକି ସାମ୍ନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଏଡିଜି ହଉ, ଯାହାକୁ ବି ହଉ, ସମସ୍ତେ, ଇଭିନ୍ ମୋହନ ମାଝିକି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଠି ରହିଛି କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରେସର ଦେବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିଲେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣି ପାରୁନି, ତାଙ୍କ ମାଆ ତ କାନି ପତେଇ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଦିଗହରା ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେମାନେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେ ପୋଲିସକୁ କହିଛନ୍ତି ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ କହିଛି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଜେରା କରିବାକୁ? କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧବୀ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଯାହା ସହିତ ହେବାକୁ ଆସିଲା, କାଲି ତାକୁ ଡାକିଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ NHRC ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା, ତାକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ ନାହିଁ? ତାକୁ ତା ପାଖରେ କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି? କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। NHRC ଟିମ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭୁଲ ରହିଯାଉଛି। ଏମିତି ବି ଘଟଣା ଅଛି, ଦଣ୍ଡ ଏମିତି କୋହଳ କରିଦିଆଯିବ, ଦୋଷୀ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଦୋଷୀକୁ ଏଇ ଲୌକିକ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇକି ହୁଏତ ତା ଦଣ୍ଡ କୋହଳ ହେଇପାରେ। କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆମର କ୍ଷମତାର ଅଳିକନ୍ଦି ଭିତରେ ହୁଏତ କିଏ ଛାଡ଼ ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜଦଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ, ଧର୍ମଦଣ୍ଡରେ ସେ ନିହାତି ଦିନେ ଦିନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବ, ଅସମୟରେ ତାର ମଧ୍ୟ କାଳ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସୌମ୍ୟର ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ହଉ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ଖଟଖଟ କରିବେ, କେହି ଛାଡ଼ିବେନି। ସମୟ ପେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ବାହାରିବେ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମା ବାପା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଖଟଖଟ କରାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦିଗହରା ଯେଉଁଠି ହେବ, ନିହାତି ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ, ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇ ଦେବେନି। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଚିତ ବାଟରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ମାନେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଦରକାର। ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି କିଭଳି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସୌମ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଧୀରେନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ମେଷ, ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା।